امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج حماس کو غیر مسلح کرنے پر بات کی ہے۔ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتی تو سختی سے نمٹیں گے۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ آرمینیا اور آذربائیجان سے کہا کہ آپ سے تعلقات ختم کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی تجارت نہیں ہوگی، 200% ٹیرف لگاؤں گا۔ اگلے ہی دن آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 35 سال پرانی جنگ رک رہی۔ نیتنیاہو نے کہا کہ مشرق وسطی سے متعلق صدر ٹرمپ سے تعمیری بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ دھند کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M4 پنڈی بھٹیاں تا فیصل آباد بند۔ M2 کو لاہور تا چکری، M3 کو فیض پور سے سمندری تک بند کر دیا گیا۔ شہر لاہور میں دھند کے ڈیرے، ادھر پاکستان میں بارش اور برف باری کا سسٹم داخل۔ ملک کے بیشتر شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش آج ہونے کا امکان۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 بھارتی اسپانسرڈ خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے ادارے اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور ایمونیشن برآمد ہوا۔ شہید میجر عدیل زمان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت۔ معصوم بلوچ بچیوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے خودکش بمبار بنائے جانے کا انکشاف۔ متاثرہ کم عمر لڑکی نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہکایا گیا نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر بار بار دکھایا جانے لگا۔ رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئیں، پھر سب کچھ سچ لگنے لگا۔ واٹس ایپ گروپ میں BLA کی کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا۔ معصوم بلوچ بچیوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے خودکش بمبار بنائے جانے کا انکشاف۔ متاثرہ کم عمر لڑکی نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہکایا گیا نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر بار بار دکھایا جانے لگا۔ رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئی، پھر سب کچھ سچ لگنے لگا۔ واٹس ایپ گروپ میں BLA کی کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا، جو سراسر دھوکہ تھا۔ گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ بنایا، آج سمجھ آیا تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ قربانی کے نام پر گروپوں میں شامل کرنے والے مددگار نہیں، شکاری ہوتے ہیں۔ BLA کی جانب سے خودکش حملے کے لیے تیار کردہ کم عمر لڑکی گرفتار۔ سندھ پولیس نے کراچی کو دہشت گردی کے بڑے واقعے سے بچا لیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے معاملات اور ملک دشمنوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گرد ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی طرف سے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا۔ ایڈیشنل IG CTD محمد آزاد بولے، بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی، دہشت گرد ہینڈلرز نے فائدہ اٹھایا۔ بلوچ عوام کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا۔ بندوق اٹھانے والے واپس آ جائیں، ہتھیار ڈالیں ورنہ ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنا آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ڈیرہ بگٹی میں خطاب، کہا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بلوچ قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ بلوچستان کے بچوں کے لیے دانش اسکولز دینے پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ تقریب میں میر سرفراز بگٹی کی بگٹی قبیلے کے چیف کے طور پر دستار بندی کی گئی۔ کراچی میں ایک اور معصوم جان کو کھلے مین ہول نے نگل لیا۔ کرنگی مہران ٹاؤن میں 8 سالہ بچہ دلبر گٹر میں گر کر جاں بحق۔ بچہ کھیلتے ہوئے مین ہول میں گرا، چچا نے نکالا۔ بچے کی نماز جنازہ ادا، لواحقین، عزیز و اقارب اور محلے داروں کی شرکت۔ اہل خانہ غم سے نڈال۔ جاں بحق ہونے والا بچہ دلبر ایک محنت کش کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد اظہر علی نے کہا کہ کس سے اپنے بچے کا شکوہ کروں، 1 ماہ سے گٹر کا ڈھکن غائب تھا۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پر دلی دکھ ہے۔ آج ان کے ساتھ ہوئے، کل میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر
हमारी गफलत होगी हम कबूल करेंगे, जिनकी भी गफलत होगी वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अफसर हो। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की मुतासरा खानदान के घर आमद बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि टाउन चेयरमैन गौहर खट्टर को कॉल की, वो शहर में नहीं थे। सानेहा नीपा के बाद हर यूसी को मैन होल पर ढक्कन लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए। इस इलाके में एक हफ्ता कबल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने गटरों के 10 ढक्कन फराहम किए थे। खुले मैन होल पर लगे क्यों नहीं? जिम्मेदार कौन है? वाक़े में जो भी मुलव्विस और कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। अठारहवीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का लाड़काना में कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी अस्पताल गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के काश्तकार मिडल मैन के चुंगल से आज़ाद। तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब को खत। दौरा पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम। कहा कि दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल के खिलाफ गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। अवामी मकामात बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। सुहेल आफरीदी के दौरा पंजाब के बाद मुबैना मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम की मरम्मत। दूसरी जानिब वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास। वफाक हुकूमत से IEP फंड्स की अदम अदायगी पर एतराज़। आदत, हस्बे रिवायत, झूठ, फॉल्स प्रेपेगेंडा और जो चोरी और सीना जोरी है वो इस खत का मतन है। कि जो लोग खुद अपने साथ जो है वो गुंडे लेके आए, जिन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर भी पहले लिस्ट थी, फिर उस लिस्ट को वायलेट किया, उसमें दरवाजे तोड़कर सहाफियों को धक्के मारकर अंदर घुसे और पूरा लाहौर उन्होंने 3 दिन जो है वो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एंजॉय किया, एक लाहौर के कोने से दूसरे लाहौर के कोने तक। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत चोरी और सीना जोरी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी गुंडे लेकर आए थे, पंजाब असेंबली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी घटिया ज़बान के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुहेल आफरीदी और उनकी पार्टी ने वफाकी दारुल हुकूमत और मुल्की वहदत पर बार बार हमला किया। कारकुनान के आशीर्वाद से इंतहाई गंदगी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। किसी को इजाज़त नहीं, मेरे घर को आग लगा कर कहे कि ये सियासी हक है। PTI मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं करती, पंजाब असेंबली के क्या करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सज़ा याफ्ता लोग मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि असेंबली में मेहमान के आने के लिए इजाज़त ज़रूरी होती है। अपोजिशन को पहले ही बताया गया था, इजाज़तनामा या शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी दरकार होता है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि उनको, देखिए वो बैरिस्टर गौर की जगह पे पहले से बैठी हुई है ना। अच्छा, इख्तियार कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, फैसले कौन कर रहे हैं? और ये आए दिन अभी पॉलिटिकल कमेटी बनी है, जहाँ तक मेरी मालूमात है 2 अफराद उनकी मर्जी के मुनाफी हैं, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब। तो लिहाजा उनके भी दिन गिने हुए हैं पॉलिटिकल कमेटी में। जुनैद अकबर खान साहब के भी दिन मुझे गिने हुए नजर आ रहे हैं एज सूबाई सदर। अलीमा खान सारे इख्तियारात इस्तेमाल और फैसले कर रही है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज विद फरवर वहीद में बातचीत। कहा कि शिबली फराज, उमर अयूब और जुनैद अकबर की सियासत के दिन गिने जा चुके। वकला ने मिलकर बानी PTI को मशवरा दिया था, तोहफे का हार तोशाखाना में वापस जमा करा दें। उन्होंने ऐसा किया होता तो तोशाखाना 2 केस की नौबत ही ना आती।